Good afternoon, students. So, in the last period, I have explained the definition of a sequence, and we have seen some examples of sequence. Now, and we have seen here definition of a uh, bounded sequence. That is a bounded above sequence as well as bounded below sequence. And if the sequence is both bounded above as well as bounded below, then a sequence is said to be a bounded sequence. So here what is so I explain here this further. uh, that is a bounded above sequence. A sequence is said to be bounded above if there exists a real number k such that Sn is less than or equal to k for all n belong to capital N, and sequence is said to be bounded below if there exists a real number k such that Sn is greater than or equal to k. So I explain here this definition through the examples. So let me share that screen. Okay. So now here we see what is bounded above sequence. That so I have here bounded above. What is bounded above sequence? That is a sequence Sn is said to be bounded above if there exists some real number. Suppose we take here capital K such that Sn is less than equal to K, and this inequality is true for all n belong to capital N. So means for this real number means the terms of a sequence are less than or at least one term is equal to k. आपण लास्ट व्हिडिओ लेक्चर मध्ये काही बघितलेले बाउंड्स ऑफ सेट, एखाद्या सेटचे बाउंड्स म्हणजे सेटचे अप्पर बाउंड्स, लोअर बाउंड्स, आणि मग अप्पर बाउंड्स पासून आपल्याला काय मिळतो, लिस्ट अप्पर बाउंड म्हणजे सुप्रीमम, आणि लोअर बाउंड्सचा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दॅट इज नथिंग बट द इन्फिमम वी हॅव सीन हिअर. म्हणजे सिक्वेन्सच्या सगळ्या टर्म्स या एका कोणत्या तरी रिअल नंबर पेक्षा लहान असतील किंवा ऍटलिस्ट एक टर्म ही याच्या इक्वल असेल. तर अशा वेळी ह्या के सारख्या नंबरला काय म्हणतो आपण, असे नंबर एक्झिस्ट होते त्या केला काय म्हणतो, अप्पर बाउंड. के इज सेट टू अप्पर बाउंड. आता ह्या सिक्वेन्सचं आपल्याला एक्झाम्पल कुठलं बघता येईल, आपण अशी सिक्वेन्स बघू शकतो. here this Sn is equal to here minus n, or I write here Sn is equal to minus n, here n belong to capital N. या सिक्वेन्सच्या टर्म्स कुठल्या असतील, पहिली टर्म S1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 पुटअप केलं यामध्ये, तर काय मिळेल आपल्याला, for n is equal to 1, S1 is equal to minus 1, then S2 is equal to minus 2, then I write here sequence in this term, third term is minus 3. So the terms are, so I write here directly the terms minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, and similarly it has infinite number of terms. आता आपण या टर्म्स कशा रिप्रेझेंट करतो, आपण जसं की नंबर लाईनवर आपल्याला पाहायचं असेल, नंबर लाईनवर आपण याला कसं रिप्रेझेंट करू शकतो. सो आय वॉन्ट टू रिप्रेझेंट, आता नंबर लाईनवर आपण याला कसं रिप्रेझेंट करणार. ओके, ठीक आहे. समजा इथं सेंटरला नंबर लाईनवर झिरोच्या लेफ्ट साईडला निगेटिव्ह नंबर्स असतील, इथं -1, देन -2, -3, असे इन्फानाईट नंबर ऑफ या टर्म्स असतील सिक्वेन्सच्या. याच्या -3च्या लेफ्टला सगळ्या टर्म्स असतील इन्फानाईट. मग आता या सिक्वेन्ससाठी, आता ही जे एक्झाम्पल लिहिले या सिक्वेन्ससाठी, जर आपण तो रिअल नंबर समजा के इज इक्वल टू 0 हा घेतला, म्हणजे ह्या 0 या रिअल नंबर पेक्षा
सिक्वेन्सच्या प्रत्येक टर्म ह्या लहान आहेत. Sn is less than equal to 0. So this 0, there exists a real number 0 such that every term of sequence, बघा 0 पेक्षा सगळ्या सिक्वेन्सच्या टर्म्स ह्या लहान आहेत. Then this 0 is said to be upper bound, and this, in that case sequence is said to be bounded above. So this is an example of a bounded above sequence. आता इथं हा रिअल नंबर 0 एक्झिस्ट होतो, किंवा आपल्याला 0च्या ऐवजी -1 देखील घेता येईल. कारण हा रिअल नंबर जर घेतला, आपल्याला Sn इज लेस दॅन इक्वल टू -1 पण मिळेल. -1 पेक्षा सिक्वेन्सच्या सगळ्या टर्म्स लहान आहेत, फक्त एक टर्म याच्या इक्वल आहे. सो दिस इज an example of a bounded above sequence. Then we see here what is a bounded below sequence. So bounded below sequence, we say, take here likely the example. Bounded below sequence means a sequence is said to be bounded below. Sequence is said to be bounded below if what we have, there exists some real number k such that Sn is greater than equal to k for all n belong to capital N. So a sequence is said to be bounded below if there exists a real number such that every term of a sequence is either greater than that real number, or at least one of the term is equal to that k. So I just take here this example. Sn is equal to, simply we take n belong to, sorry, small n belong to capital N, that is set of natural numbers. N belong to capital N. So here terms of a sequence is for n is equal to 1, so the first term is S1 is equal to 1. Then in this sequence formula we substitute n is equal to 2. So I have S2 is equal to 2. Then similarly S3 is equal to 3. And in the same way, so this sequence has the terms 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and it has an infinite number of terms. So for this sequence, so here exists, we take here real number k is equal to -1. So for this sequence, there exists a real number -1 such that Sn is greater than or equal to -1. This is satisfied. Sn is greater than equal to. Sn is strictly greater than. It will be strictly greater than -1. If we take real number -1, then every term of the sequence is strictly greater than -1. I can take here this real number in place of -1. We take here this as a 0 also, or we take this real number as a +1 also. So that is Sn is greater than equal to +1. आता याच्यामध्ये फक्त पहिली टर्म ही या रिअल नंबरच्या इक्वल होतील, बाकी सगळ्या टर्म्स या मोठ्या असतील. सो इन दॅट केस जर सिक्वेन्सच्या या सिक्वेन्ससाठी सिक्वेन्सच्या सगळ्या टर्मसाठी असा रिअल नंबर एक्झिस्ट जर होत असेल, देन दिस नंबर इज सेट टू बी व्हॉट, लोअर बाउंड. लोअर बाउंड म्हणजे असा रिअल नंबर सिक्वेन्ससाठी एक्झिस्ट होईल की त्या नंबरपेक्षा सिक्वेन्सच्या सगळ्या टर्म्स या मोठ्या असतील. So such a sequence is said to be bounded below sequence. Then after that we see here bounded above and bounded below sequence. So we see here the which sequence, that is a, so we see a sequence that is bounded sequence. Bounded sequence means a sequence which is both bounded above as well as bounded below. A sequence which is both bounded above as well as bounded below, that is a bounded sequence. Bounded sequence means bounded above as well as bounded below, and bounded below. So bounded above as well as bounded below. So here example of a sequence.
So we see here example of a bounded sequence. So here Sn is equal to 1 upon n for all n belong to capital N. आपल्याला असं एक्झाम्पल पाहिजे की जे दोन्ही असेल बाउंडेड अबो ॲज वेल ॲज बाउंडेड बिलो. या सिक्वेन्सच्या टर्म्स काय असतील? एस एन इज इक्वल टू 1 बाय एन. या सिक्वेन्सच्या फॉर्म्युलेशनमध्ये एन इज इक्वल टू 1 जर सबस्टिट्यूट केलं, एन इज इक्वल टू 1 पुटअप केलं तर पहिली टर्म काय मिळेल? S1 इज इक्वल टू 1 बाय 1 म्हणजे दॅट इज 1. देन S2 इज इक्वल टू 1 बाय 2. देन S3 इज इक्वल टू 1 by 4. Likely next term is a 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6, 1 by 7 and here likely. म्हणजे ह्या सिक्वेन्सच्या टर्म्स काय मिळतील आपल्याला? सगळ्यात मोठी टर्म 1 मिळेल, त्यानंतर दुसरी टर्म 1 by 2. 1 by 2 म्हणजे अजून 1 पेक्षा एकदम अर्धी कमी असेल 0.50. 1 by 3, 1 by 4, हे 1 by 2 म्हणजे 0.50, 1 by 3 म्हणजे 0.33, 1 by 4 is 0.25. then 1 by 5 means 0.20. then next term 1 by 6 is something 0.18 and here likely. So as we take the higher and higher terms, the value of the term becomes and approaches to 0. या सिक्वेन्सच्या टर्म्सची व्हॅल्यू ही 0 कडे अप्रोच होईल. एक्झॅक्ट 0 होणार नाही पण 0 कडे अप्रोच होईल. म्हणजे या सिक्वेन्सची सगळ्यात मोठी व्हॅल्यू असणारी टर्म ही 1 आहे आणि बाकीच्या टर्म्सच्या लहान लहान होत जातात आणि 0 कडे अप्रोच होतात. म्हणजे या सिक्वेन्ससाठी आता बाउंडेड अबो कधी होईल? जर सिक्वेन्सच्या सगळ्या टर्म्स त्या रिअल नंबर पेक्षा लहान असतील. तर बघा इथं आपण 1 हा रिअल नंबर घेतला तर आपल्याला काय मिळेल? Sn is greater than equal to 1 for all n belong to capital N. 1 हा रिअल नंबर बाउंडेड अबोच्या डेफिनेशन मधला k आहे तो 1 जर घेतला तर सिक्वेन्सच्या सगळ्या टर्म्स या आपल्याला इथं लेस दॅन पाहिजे बाउंडेड अबोसाठी. ओके, आय राईट हिअर दिस. बाउंडेड अबोसाठी मग ते बाउंडेड बिलोसाठी. Sn is less than, there exists a real number 1 belong to R such that Sn is less than equal to 1. म्हणजे 1 हा रिअल नंबर या सिक्वेन्सच्या टर्मसाठी एक्झिस्ट होतो. सिक्वेन्सच्या सगळ्या टर्म या 1 पेक्षा लहान आहेत. फक्त एक टर्म 1 शी इक्वल आहे, जी पहिली टर्म. बाकीच्या सगळ्या टर्म्स या 1 पेक्षा लहान आहेत. मग असा रिअल नंबर एक्झिस्ट होतो. म्हणून by the definition of bounded above sequence, this given sequence Sn is a bounded above. Given sequence Sn is a bounded above. आता बाउंडेड होण्यासाठी बाउंडेड अबो आणि बाउंडेड बिलो दोन्ही झाली पाहिजे. आता ही बाउंडेड अबो झाली. तर बाउंडेड बिलो साठी बघूत आपण. सो देअर एक्झिस्ट ए रिअल नंबर 0 such that there exists this real number 0 such that what we have, Sn is greater than or equal to 0. Sn is greater than or equal to 0. म्हणजे हा रिअल नंबर 0 एक्झिस्ट होतो की सिक्वेन्सच्या सगळ्या टर्म्स या 0 पेक्षा मोठ्या आहेत. इथं 0 या रिअल नंबर पेक्षा सगळ्या टर्म मोठ्या आहेत आणि कुठलीच टर्म 0 शी इक्वल नाहीये. या सिक्वेन्सच्या व्हॅल्यूज कमी कमी होऊन 0 कडे अप्रोच होतात, पण एक्झॅक्टली कुठल्याच टर्मची व्हॅल्यू 0 होणार नाही. मीन्स हिअर एव्हरी टर्म ऑफ ए सिक्वेन्स इज ग्रेटर दॅन, ऍक्च्युअली ते इक्वल टू ची पॉसिबिलिटी येणारच नाही. कुठलीच टर्म ही 0 होणार नाही. त्याच्यामुळे आपल्याला हे रिलेशन मिळेल. Sn is strictly greater than 0 for all n belong to capital N. Means here by the definition of bounded below sequence, so this sequence Sn is equal to 1 by n is a bounded below. Means here this sequence we have seen, this sequence Sn is equal to 1 by n is a both bounded above and bounded below.
Therefore, by the definition, this sequence is a bounded sequence. So now, so again, I share that screen. Now we see here this next definition, that is convergence of a sequences. We see this definition, convergence of uh, sequences. So definition, a sequence Sn is said to be converged to a real number L. We say that a sequence Sn is said to be converged to a real number L, or to have the real number L as its limit. So we say that sequence converges to real number L, or in different way, we say that this sequence Sn have the limit L as this is a real number if for every epsilon greater than 0, if for every epsilon greater than 0, there exists a positive integer m such that mod of Sn minus L is less than epsilon. If this condition satisfied for all n greater than equal to m, then we say that this sequence Sn converges to the real number n. This is definition of a convergence of a sequence. बघा कॉन्व्हर्जन्स म्हणजे काय, आपण काय म्हणतो की ही कुठलीही ही सिक्वेन्स Sn ही या एल या रिअल नंबरला कॉन्व्हर्जंट होते, किंवा काय म्हणता येईल की हा रिअल नंबर एल जे आहे तो या सिक्वेन्सचं लिमिट आहे, कधी जर ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तर. फॉर इच इप्सिलॉन ग्रेटर दॅन 0, इप्सिलॉन हा म्हणजे कुठलाही एक पॉझिटिव्ह नंबर घेतला आणि त्या पॉझिटिव्ह नंबरसाठी आपल्याला सिक्वेन्सची प्रत्येक टर्म एन ची कंडिशन काय, फॉर ऑल एन ग्रेटर दॅन इक्वल टू एम, फॉर ऑल एन ग्रेटर दॅन इक्वल टू एम देर एक्झिस्ट अ पॉझिटिव्ह इंटिजर एम, म्हणजे एम पेक्षा मोठे एन, फॉर ऑल एन ग्रेटर दॅन इक्वल टू एम ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाली पाहिजे. कुठलाही इप्सिलॉन पॉझिटिव्ह किती मोठा घ्या किती छोटा घ्या, ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाली पाहिजे. म्हणजे सिक्वेन्सच्या एन टर्मच्या नंतरच्या सगळ्या टर्म्स आणि हा रिअल नंबर दोघांमधला डिफरन्स हा कोणत्याही छोट्या पॉझिटिव्ह नंबर किंवा मोठ्या पॉझिटिव्ह नंबरपेक्षा याचा डिफरन्स लहान असेल. म्हणजेच काय, सिक्वेन्सच्या टर्म्सची किंमत ही ह्या रिअल नंबरच्या जवळपास असेल. दॅट इज वी से दॅट Sn टेंड्स टू L. सिक्वेन्सच्या टर्मची व्हॅल्यू ही एलच्या जवळपास असेल. दोघांमधला डिफरन्स कमी असेल म्हणजे काय, दोघांमधला डिफरन्स कुठल्याही पॉझिटिव्ह नंबरपेक्षा लहान असेल म्हणजे सिक्वेन्सच्या टर्मची किंमत एलच्या जवळपास असेल. सो I explain here this definition, and if sequence Sn converges to real number L, then we write this as Sn tends to L as n tends to infinity. जर सिक्वेन्स कॉन्व्हर्जन्स होत असेल आपण कसं लिहितो, सिक्वेन्स Sn टेंड्स टू L as n टेंड्स टू इन्फिनिटी, म्हणजे यालाच कसं लिहितो, लिमिट as n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ Sn is equal to L. So I explain here this definition. So again I share that screen. Convergence of a sequence. So here we say that this sequence Sn is said to be converges. Sequence is said to be converges to real number L. एक तर आपण असं म्हणतो सिक्वेन्स कॉन्व्हर्जेस टू रिअल नंबर एल, किंवा काय म्हणता येईल दुसऱ्या प्रकारे, हा रिअल नंबर एल हे या सिक्वेन्सचं लिमिट आहे. सो वेन वी से दॅट ई फॉर एव्हरी
epsilon greater than 0, there exists a positive integer m, there exists a there exists a positive there exists a positive integer m such that आपण ही सिक्वेन्स एस एन ही एल ह्या रिअल नंबरला कॉन्व्हर्जंट कधी आहे असं म्हणतो, जर आपण कोणताही पॉझिटिव्ह नंबर घेतला एप्सिलॉन, तो किती मोठा पॉझिटिव्ह घेतला किंवा किती स्मॉलेस्ट घेतला तरी त्याच्यासाठी हा एक पॉझिटिव्ह नंबर होईल एम एक्झिस्ट होईल, की ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाली. कुठली? मॉड ऑफ एस एन मायनस एल दिस इज लेस दॅन इप्सिलॉन and this is very important condition for all n greater than equal to m. ही कंडिशन जर सॅटिस्फाय होत असेल तर mod of s n minus l is less than epsilon. But this is very important for all n greater than equal to m. n greater than equal to m म्हणजे m पेक्षा मोठा n असेल किंवा m च्या बरोबर असेल तर हा पॉझिटिव्ह नंबर इथं जो एक्झिस्ट होतो. म्हणजे काय? सिक्वेन्सच्या ज्या टर्म्स असतील, समजा अशा टर्म्स असतील S1 S2 S3 S4 S5 डॅश डॅश डॅश, याच्या पुढच्या अशा अनुक्रमे टर्म्स असतील आणि इथं कुठंतरी इथं एस एम मायनस वन टर्म असेल, मग एस एम टर्म असेल. हे सिक्वेन्सचे नंबर्स आहेत. S1 टू एस एम एम टर्म असेल, मग एम टर्मच्या पुढच्या टर्म काय असतील? एस एम प्लस वन, देन एस एम प्लस टू अँड देन लाईकली अगेन इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म्स. म्हणजे इथून इतक्या टर्म जर सोडून दिल्या कुठपर्यंतच्या, फर्स्ट टर्म S1 पासून S1 पासून एस एम मायनस वनच्या, म्हणजे मग एन ग्रेटर दॅन इक्वल टू, आपण इथे जी कंडिशन दिलेली एन ग्रेटर दॅन इक्वल टू एम, म्हणजे एम टर्म आणि एम टर्मच्या पुढच्या टर्मसाठी, एम टर्म आणि एम टर्मच्या अनुक्रमे येणाऱ्या पुढच्या टर्मसाठी ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाली पाहिजे. एम टर्म आणि एम टर्मच्या पुढच्या टर्मसाठी ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाली पाहिजे. मग एम टर्मच्या पुढे इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म्स असतील. दॅट इज इथं हा पॉझिटिव्ह नंबर एम एक्झिस्ट होतो, म्हणजे सिक्वेन्सचा नंबर कितवा, की एम टर्म आणि त्याच्या पुढच्या इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म साठी ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाली पाहिजे. ती कंडिशन काय? प्रत्येक टर्म एम टर्मच्या पुढच्या आणि टर्म सिक्वेन्सची एम टर्मच्या पुढच्या टर्म कुठलीही टर्म आणि एल याच्यातला डिफरन्स लेस दॅन एप्सिलॉन असला पाहिजे. लेस दॅन एप्सिलॉन म्हणजे एम टर्मच्या पुढच्या इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्मची व्हॅल्यू या रिअल नंबरच्या जवळपास असेल. then we say that the sequence converges to a real number L. So we take here this same example, that a very important example that of convergence of sequence, and that example is a, so we have this sequence Sn is equal to 1 upon n belong to capital N. आता ह्या सिक्वेन्सच्या टर्म्स आपल्याला माहिती आहे. त्याच्यात n इज इक्वल टू 1 पुट अप केलं तर पहिली टर्म आपल्याला 1/1 म्हणजे 1 मिळेल, दुसरी टर्म 1/2, तिसरी 1/3, फोर्थ टर्म 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 या सिमिलर टर्म्स आहेत. बघा यांच्या व्हॅल्यूने आता सांगितलं, आता पहिली टर्म 1 आहे, 1/2 म्हणजे 0.50, आपल्याला हे कम्पेअर करता येतील. 1/3 म्हणजे 0.33, 1/4 म्हणजे 0.25, 1/5 म्हणजे 0.20, 1/6 म्हणजे 0.18 अँड अगेन इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म्स. आता या सिक्वेन्स, ही सिक्वेन्स 1/n कुठल्या रिअल नंबरला कॉन्व्हर्जंट होते आपल्याला बघायचं आहे. पहिली टर्मची व्हॅल्यू ही काय आहे? पहिल्या टर्मची व्हॅल्यू 1 आहे, दुसऱ्या टर्मची व्हॅल्यू 0.50 म्हणजे त्यापेक्षा कमी झाली, नंतरची 0.33, अजून कमी, अजून कमी, अजून कमी, अजून कमी. जर आपण 1/10 घेतली तर 1/10 घेतली तर 0.1 असेल, 1/10 घेतली, आणि 1/100 घेतली तर 0.01, 1/100 जर घेतली, 1/1000 घेतली तर 0.001. म्हणजे अजून जशा आपण टर्म्स पुढच्या पुढच्या घेऊ जाऊ तशी सिक्वेन्सच्या टर्मची व्हॅल्यू कमी कमी होत जाईल. म्हणजे डेफिनेशन मध्ये जो एम नंबर एक्झिस्ट होतो तो समजा इथं
यम हा नंबर 1000 जर घेतला, पण यम हा 1000 घेतला म्हणजे 1000 1000 टर्मच्या पुढच्या सगळ्या टर्मची व्हॅल्यू काय होईल? मीन्स हियर in this definition, for epsilon greater than 0, there exists this positive integer m is equal to 1000. आणि मग 1000 टर्मच्या पुढच्या सिक्वेन्सच्या सगळ्या टर्मची व्हॅल्यू ही कुठल्या रिअल नंबरच्या जवळपास असेल, फॉर ऑल n ग्रेटर दॅन इक्वल टू 1000. म्हणजे सिक्वेन्सचे बघा तर ही कमी कमी होत चालल्यात व्हॅल्यू. पहिल्यांदा 0.1, 0.50, 0.33 कमी कमी होत 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 फायनली द टर्म्स अप्रोचेस टू 0. सिक्वेन्सच्या टर्मची किंमत ही 0ला अप्रोच व्हायली. म्हणजे एक कुठली तरी m टर्म एक्झिस्ट होईल आणि त्याच्यानंतरच्या सिक्वेन्सच्या इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्मची व्हॅल्यू ही 0 या रिअल नंबरला अप्रोच होईल. अँड दॅट्स वाय वी से दॅट इन दिस एक्झाम्पल this sequence Sn is equal to 1 by n. This sequence Sn is equal to 1 upon n. This sequence converges to 0. This sequence converges to 0. एक्झॅक्ट या सिक्वेन्सच्या कुठल्याच टर्मची व्हॅल्यू ही 0 एक्झॅक्ट कुठल्याच टर्मची असणार नाही. 0 पेक्षा खूप अप्रोच होईल. 0 एक्झॅक्ट असणार म्हणजे 0.00001 असेल. एक्झॅक्टली 0 ही कोणत्याच टर्मची किंमत असणार नाही. We say that this sequence converges to 0, or 0 is the limit of this sequence. And if 0 is the limit of sequence, we write so 0 is the limit of this sequence. So we write this as a okay. We write here Sn converges to 0. आपण एक असं लिहितो Sn converges to 0 as n tends to infinity असं लिहिता येईल, किंवा कसं लिहितो आपण लिमिट ॲज n tends to infinity of Sn is equal to L. Here particularly लिमिट काय मिळाले 0, म्हणजे त्याला Sn is equal to डायरेक्ट असं लिहिता येईल लिमिट ॲज n tends to infinity of sequence 1 by n is 0. It's the notation. So we take one more example of convergence of sequence. So we have example of the constant sequence. Like the constant function, we have the example of constant sequence. Constant function example आपल्याला कसं सांगता येईल, f of x is equal to 2. So this is an example of a constant function. So whatever may be the value of x, this sequence takes the value 2. x ची व्हॅल्यू काही जरी असेल तर फंक्शनची व्हॅल्यू मात्र फिक्स असेल, कॉन्स्टंट असेल. So such a function is said to be constant function. Like here, likely. So constant sequence, likely here example of the constant sequence. The constant sequence means here we take here this example Sn is equal to 1. Sn is equal to 1. n belong to n. आता ह्या सिक्वेन्स कॉन्स्टंट सिक्वेन्स म्हणजे प्रत्येक टर्मची व्हॅल्यू फर्स्ट टर्म पण 1 असेल, सेकंड टर्म पण 1 असेल, थर्ड टर्म पण 1. कोणत्याही टर्मची व्हॅल्यू ही 1 असेल. या सिक्वेन्सच्या सगळ्या टर्मची व्हॅल्यू 1 आहे. इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म्स हॅज अ व्हॅल्यू 1. So by the definition, for every epsilon greater than 0, so starting from the first term, आता इथे m हा नंबर आपण 1 जरी घेतला, so mod of Sn minus 1 is less than any positive epsilon. म्हणजे सिक्वेन्सच्या इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्मची व्हॅल्यू ही एक्झॅक्टली 1 आहे. That's why the sequence here, this Sn is equal to 1, this sequence converges to 1 as n tends to infinity. So this is one more examples of convergence of sequence. So now again I share that screen. कॉन्व्हर्जन्स ऑफ सिक्वेन्स म्हणजे काय,
काही जर आपल्या टर्म आधीच्या सिक्वेन्सच्या सोडून दिल्या फायनाईट नंबर ऑफ टर्म, मग त्या टर्मच्या नंतरच्या इन्फानाईट नंबर ऑफ टर्मची किंमत ही एका विशिष्ट रिअल नंबरच्या जवळपास असेल, तर अशा वेळी आपण तो जो नंबर आहे त्याला आपण या सिक्वेन्सचे लिमिट असं म्हणतो. जर सिक्वेन्स इफ Sn converges to L, we write Sn converges to L as n tends to infinity. This is notation. Or either we write Sn is equal to L. So here, so next convergence of sequence. So we have just seen here convergence of sequence and here some example. So you see here next part, next lecture.